बोले सोनिया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे वेखण वालिओ, सिख मत दे बानी बाबा जी गुरु नानक देव होरां दे 553वें जम्मन दिहाड़ दियां खुशियां ते तकरीबात पूरी दुनिया दे विच मनाईयां जा रहीआं ने। इहदे नाल नाल प्यारे पाकिस्तान दे विच भी सिखां दे जिस कदर भी पवित्र मुकामात ने उत्थे भी चिरागां कीता गया होया है। उत्थे अजकल बड़ी रौनक है। सिख संगतां पूरी दुनिया दे विचों पाकिस्तान दी धरती दे उत्ते आ रहीआं ने बाबा जी गुरु नानक देव होरां दा जम्मन दिहाड़ मनाउण लई। जैसा कि मैं तुहानूं दस्सिया कि बाबा जी दा 553वां जम्मन दिहाड़ मनाया जा रहा है। हुण मज़े दी गल इह वे कि बाबा जी दा जम्मन भोए यानी जम्मन अस्थान वो भी पाकिस्तान दे विच जिन्हों पहले आख्या जांदा हुंदा सी तलवंडी भाओ दी, हुण उहदा नां ननकाना साहब है। बाबा जी नानक देव तो ही उहदा नां ननकाना साहब पै गया होया है। ते बाबा जी सरकार ज्योति जोत भी पाकिस्तान दी धरती दे उत्ते ही समाए सन। बाबा जी दी समाधि करतारपुर शरीफ दे विच गुरुद्वारा करतारपुर साहब, उत्थे बाबा जी दी समाधि भी है ते बाबा जी दी कबर भी है। मुसलमान अज भी बाबा जी नूं मनदे ने ते उन्हां दी कबर दे उत्ते जाके हाज़री देंदे ने। जदों कि दुनिया भर दे सिख बाबा जी दे जिहड़े मानी ने वो पाकिस्तान विच आके ते बाबा जी दे नाल मनसूब मुकद्दस मुकामात दियां ज़ियारतां करदे ने, यात्रा करदे ने ते बाबा जी दे जमन भोए भी जांदे ने ते बाबा जी दे मरण अस्थान भी जांदे ने। अज गुजरांवाला दे गुरुद्वारा रूड़ी साहब दे विच दुनिया भर तो तकरीबन 2100 के करीब सिख मर्द ते खवातीन गुरुद्वारा रूड़ी साहब की जियारत करने लई आ रहे हैं। असी इस वेले तुहानूं नाल लैके गुरुद्वारा रूड़ी साहब एमनाबाद आए हैं, जिहड़ा कि जिला गुजरांवाला दा इलाका है। इत्थे हुणे सिख संगतां पहुँचण वालियां ने, तुहानूं असी उन्हां दे नाल मिलवावांगे। सिख प्राहुणे जिहड़े दुनिया भर दे विचों अज इत्थे आउणगे उन्हां नाल तुहाडीआं मुलाकातां भी करवावांगे, उन्हां दीआं गल्लां बातां भी तुहानूं सुणवावांगे ते तुहानूं गुरुद्वारा रूड़ी साहब दी जियारत भी करवावांगे। तुहाडे अगे बेनती है भई साडे नाल आखिर तक जुड़े रहा जे ते आओ फिर साडे नाल तुहानूं गुरुद्वारा दे अंदर लै चलीए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास सरदार सुरिंदर सिंह बेदी
ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਏਮਨਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਏਮਨਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਚਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ CPO ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, DPO ਸਾਹਿਬ ਦਾ, SP ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੁਕਾਮੀ ਜਿਹੜੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਡਾਢੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਜ਼ਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵੇਸ਼, ਖਸ਼ਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਵੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੋਤ ਜ਼ਾਤੀ ਬੇਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਬੇਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ लगाई हुई ने, ताकि एक मुकम्मल ते फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्राहुणियां नूं दित्ती जा सके। इस सिलसिले में हमने भी सिक्योरिटी के जो फुल प्रूफ इंतजाम जो हैं वो किए हैं। तकरीबन कोई 1200-1300 के करीब जो हमारे पुलिस जवान, कमांडोज, अफसरान, एलीट फोर्स के जो हैं वो यहाँ पे रूट के ऊपर और उनके साथ लगे हुए हैं। और यहाँ से वो अपनी जो इबादत के बाद वो आगे सफ़र करेंगे, तो हमारी कोशिश यही है कि उनको एक बड़ा फुल प्रूफ और सिक्योर जो इन्वायरमेंट जो है वो फ्राहम किया जा सके। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, स्पेशल ब्रांच, बाकी जितने भी इदारे हैं सारे इस पे लगे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये सारा बड़ा एक अच्छे अंदाज से जो है मुकम्मल होगा। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ? ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖੋ, ਨਾਲ ਆਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਜੰਮਨ ਭੋਏਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਅਲਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ।
ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਮ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਨੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਸ਼ੁਭ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਮ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਡੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮ ਬੂਆ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਲਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਬੂਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਦੇ ਮੁਜਬ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ 14 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਨਦੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਆ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਇਆ, ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਕਾਲ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਕਾਲ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆ। ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਰਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जो कौन भले को मंदे। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਕਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਫ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ
बाबा जी फरीद गंजे शकर होरां फरमाई अपने एक शेर विच, जिहड़ी बाबे जी गुरु नानक देव जी ने अपनी ग्रंथ साहब गुरु ग्रंथ साहब विच लिखी कि खालक फरीदा खालक खल्क में ते खल्क वसे रब मां ते मंदा किस नूं आखीए जद तिस बिन कोई ना। ते ये फिर बखेड़े क्यों पे ने? राजनीतिक है दसो जी सरदारी बखेड़े बखेड़े राजनीतिक है जी, धर्म के कोई बखेड़े नहीं है। जेडे सच्चे धर्मियों कोई बखेड़ा नहीं होंदा, बखेड़ा हमेशा राजनीतिक है। सच्चे धर्म वाले सब इको दा उपदेश करते हैं, इको परमात्मा का उपदेश करते हैं, इको होने का उपदेश करते हैं। बखरे में जी मतलब परस्ती है, राजनीति है। बाबे नानक एक मिनट मेरी प्यारे वेखण वाले साडे सरदार होरी साडे चेचे प्राहुणे ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, पूरी दुनिया तो संगतां आईयां ने, ये साडे चेचे प्राहुणे पे आखदे ने, ये फरमाउंदे ने पे भई अल्लाह देयां बंदियां दे विच अल्लाह देयां जीआं दे विच कोई मुनाफरत नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई लड़ाइयां नहीं, कोई झगड़े नहीं। ये सरकारां ने ते गौरमेंटां ने ते हुकूमतां ने आपू च झगड़े पाए ने। अल्लाह पाक दे सारे ही बंदे अल्लाह पाक नूं प्यारे ने। किसे नूं कोई मुसलमान है वो अल्लाह पाक आखदा है, जे कोई सिख है कोई ईश्वर आखदा है, कोई वाहिगुरु आखदा है, कोई इस तरह सारे ने नाम रखे ने। रब सच्चा इको ही, रब एक ही आ। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रातो दाईदा खेले हम जगत, एक ही खेल जगत आ परमेश्वर का घर एक आ। बाबे नानक ने संसार के कोने कोने जाके भुलिया नूं सीधे राह पाया। उन्हें है जिथे भी है उत्थे पक्के हो जाओ। उन्हें प्यारे सुन लिया जे ना, ये साडे सरदार भरा भी सारे एक रब नूं मनदे ने। इहो ही गल हजरत अल्लामा इकबाल ने अपनी किताब विच लिखी सी कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। ये बाबा जी गुरु नानक देव होरां बारे साडे हजरत अल्लामा इकबाल फरमा गए ने। सुची बाणी बाबे नानक दी, घर घर वे कहानी बाबे नानक दी, उच्ची बाणी बाबे नानक। सरदार इन्हां भी सरदार जी की नाम है? हाँ जी, मेरा नाम भाग सिंह है, मैं निजाम हैदराबाद तो इत्थे आया हाँ जी जी। गुरु साहब ने क्या है गुरु ग्रंथ साहब विच, माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, ना कच पोच माटी के भांडे ना कच पोच कुम्हारे, सब में साचा एक को सोए तिसका किया सब कुछ होए, हुक्म पछाने सो एको जाने बंदा कहिए सोए। ਇਹਦਾ मतलब है कि साडे जिहड़े सिख भरा ने सिख धर्म विच मूर्ति पूजा जायज नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है। सिर्फ जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। नांदेड़ साहब हजूर साहब में ए बानी उच्चारण की है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ सब मान्यो प्रगट गुरा की देह, जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द न ले। खोजन की कोई लोड़ नहीं, वही तुहाडा आ। सच्चखंड हजूर तो हुक्म कीता महाराज दसवें पातशाह दे पवित्र धरती ते। हुण धन धन गुरु नानक देव सिख दे माता कल्याण दास जी, माता बेबे जी, ये राय भोग दी तलवंडी महाराज ने पवित्र धरती नूं भाग लाए ने, जिहड़े अज साडे गुरुद्वारे धामां तो विछोड़े गए ने। अज असीं यही बाबे नानक के घर अरदास करते हैं, बाबा नानका तू सारा राह खोल दे, ते जेड़े दर्शन तरसन डे आ अज भी दर्शन कर लेना, सारे दर्शन कर लेना। असीं बाकी पाकिस्तान सरकार दा, पाकिस्तान कमेटी दा, होर असीं महकमे दा, जो भी अपने अपने महकमे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होर भी जोड़ा स्टाफ आ जो सानू मान सत्कार देंदे आ, लंगरां दा जितना भी किलो रहन दा सहन दा बड़ा बड़ा धन्नवाद आ। बहुत बहुत असीं सब इलाके नूं धन धन गुरु नानक देव दे प्रकाश दिहाड़े दियां वरतार दिहाड़े दियां सब संगतां नूं वर्ल्ड नानक लेवा नूं लखां लखां वधाइयां दिंदे आ। असीं सरदार सुखदेव सिंह मल, जिला तरन ताਰਨ साहिब, पिंड माड़ी मेघा, असीं ते आने संगतो हुम हुमा के आओ, भावें घर दा एक जी आओ, भावें दो दो जी आओ, बाबे नानक दे दर्शनां नूं आओ। वेखो बाबे नानक ने रेत आकहार का रोड़ की गुर करी विछाई, मारे सारा इकट्ठा करके टेंट दा सराहना लैके बाबे नानक ने ये अहमदाबाद दे भाग लाए आ।
एवें नहीं दुनिया संसार ते नस्त मस्त घोरी, ये दुनिया में नहीं भाग लगे, ये संसार वर्ल्ड इत्थे आउण डिया। जिन्ना चिर बाबे नानक ने किसे नाल तोड़िया नहीं गा, बाबे नानक ने जोड़िया। उन्हें जिथे भाई मरदाना ही बाबे प्यारिओ बाबे होरां गल कीती है सरदार होरां के बाबे नानक ने जोड़िया। वाकई गल सही है। बाबा जी नानक फरमाउंदे ने, नानक ऐसी प्रीत कर जैसी जुलाहे की रीत, उस तोड़न नाल विहार नहीं, उस गंढन नाल प्रीत। बाबे नानक आखे अल्लाह दे बंदियां नूं जोड़ो, विछोड़ो ना, आपो च लड़ो ना। ये बाबे नानक जी ने 553वां उन्हां दा जमन दिहाड़ मनाउण डे सारे सिख मत दे मनन वाले। ये उस जमन दिहाड़ नूं मनाउण इत्थे आए ने। बाबे नानक जी ने 20 साल दी उम्र दे विच सच्चे सौदे जिहड़ा लंगर ਤੋਰਿਆ ਸੀ, जारी कीता सी, ਉਹ लंगर अज भी चल रहा है। आओ हुण एक होर गल पुछने आ। लो जी सरदार जी ये दसो भी ये जिहड़ा तुसीं आखदे हो भी बोले सो निहाल सत श्री अकाल, ਇਹਦਾ की तर्जमा जरा करके दसो जी। बाबे नानक दा बोले सो निहाल, हाँ जी ये जकारा है बाबे नानक दा बोले सो निहाल। ये तर्जमा ते दसो सारी दुनिया नूं समझ लगे, मुसलमानां नूं समझ लगे, दूजियां नूं भी समझ लगे ना, होर बाकी दुनिया। आए सरदार जी तुसीं आओ अगे। चढ़दी कला दा जकारा है, बुलंद कीती है, हां बुलंद कीती। मैं बोले सो निहाल जकारा छड्डिया बोले सो। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸੋਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਕੀਤੀ। मतलब ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸਤ ਮਾने सच्चा साहब एक है, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल, जो रब नूं एक मनेगा वो निहाल ही रहेगा, खुशहाल ही रहेगा, ओदे दिल च ठंड रहेगी। जो ही बोले सो निहाल। नानक नाम चढ़दी कला ते तेरे भाणे सरबत दा भला, बोले सो गल वेख लवो कि साडे सरदार भरावां नूं जयकारे दा तर्जमा नहीं आया। मैं तुहानूं दस्सिया इस दा जिहड़ा तुसीं दस्सिया मतलब वही है कि प्रभु दा नाम परमात्मा दा नाम सत है, ते जिहड़ा उसदा नाम लेगा, सच्चा नाम लेगा, उसदा बोल वाला होएगा। जो बोले असी आम शॉर्टकट करके कहने बोले सो निहाल, लेकिन सही ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਕਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਉਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਨਾਮ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। सच तो सच च फर्क है। असी सारे अज सच हाँ पर असी सत नहीं हाँ, सत सिर्फ परमात्मा है। सत राम सत श्री अकाल भी जो हमेशा हमेशा हैगा, जिसकी सत्ता हमेशा हैगी। जो ये बोलता सत श्री अकाल मतलब जो मनता भी परमात्मा हमेशा हैगा वही निहाल है। इसका मतलब ये है कि जो बोले सो निहाल, जो बोलता है सत श्री अकाल वो हो जाता है निहाल। कित्थों तुसीं आए हो? अंबाले। अंबाला, अच्छा जी। ते कोई गल सुनाओ गुरदेव जी दा, कोई थानू सुनाओ, बाणी सुनाओ, कोई श्लोक सुनाओ। कोई पहली बार आए हो ना गुरदेव जी दी धरती ते, बाबा जी दी कोई गल याद करके आउणी सी ना। ये तो उत्थे लिखिया है, ये असां मुसलमाना बाबा जी दी कबर ते लिखिया अंदर तुहां समाधि बनाई है, असां बाहर जेड़ी कबर बनाई असीं ओदे ते लिखिया अव्वल अल्लाह नूर अपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर थी सब जग पजिया। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੇ। 18 ਸਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁੰਗੇ ਨੂੰ ਜੀਭ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਆਈ ਮੱਸਿਆ ਤੇ 15-25 ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ 20 ਰੁਪਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ। 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ। ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਈ ਨਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਕਾਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਾਧੂ ਲਮਕੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ लेके आया ठीक है जी। राशन का आया गड्ढा राशन का लंगर बनाया, फिर बाबे नानक ने आप ही अपने हथी सेवा की लंगर दी। ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। मैं ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆਗਾ। ਐ ਅੱਲਾ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਲਕਤ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੀ ਹੈਗੀ। ठीक है जी। सानू असी पहले बारी आए, सानू आके ही पता लग्या, सानू बड़ा कुछ पढ़ाया जाता है, उत्थे ये हुंदा है वो हुंदा है जी। इत्थे आके सानू पता लग्या भी इंसानियत, असल इंसानियत इत्थे वसदी हैगी। सासी पाकिस्तान सरकार दे, पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे असी बहुत धन्नवादी हैं, जिन्हां दे बहुत वधिया बंदोबस्त नेगे। बहुत ही खुश हैं असी इन्हां दे कम तो सी, सारी आवाम खुश है जी। सरदार जी गल वे, ये पाकिस्तान दी धरती है, अल्लाह दे वलियां नूं, सूफियां नूं, गुरुआं नूं मनण वालियां दी धरती है। साडे बुजुर्ग लिखदे ने कि मित्रां दी मजमानी खातर दिल दा लहू छानी दा। तुसी साडे मित्र हो, तुसी प्राहुणे हो, तुसी इंडिया तो आए हो। ते की लिखदे ने साडे बाबा जी गुलाम फरीद लिखदे ने भी मित्रां दी मजमानी खातर दिल दा लहू छानी दा। दिल दा खून जिहड़ा ना वो भी रिड़कना पै जाए ते मित्रां दी, प्राहुणियां दी। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਦੌਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਤੇ ਰਾਹਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਹ ਹੀ ਆਇਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਅਗਾਓ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਛ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਦੂਜਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਆ। ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਾਲ ਬਹੁਤ ਬੀਜਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਰੂਪ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਾਚੇ ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇ ਪਜਾਮੇ ਤੇ ਤੰਬੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪੈਂਟ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪਿਆਰ ਵੰਡਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੁਬਾਰਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ? ਬਸ ਇਹ ਜੀ ਅਸਲ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ
साडे देश गुजराले शहर दा महाराजा रणजीत सिंह होया देश पंजाब दा पहला हुक्मरान जिन्हें बाकी हुक्मरान इधर आए ने लेंदे ये पहला हुक्मरान साडे शहर जिथे तुसीं खलोते हो इत्थों दा ही महाराजा रणजीत सिंह जेड़ा इधरों चढ़दे पासे गया चढ़दी कला नूं गुजरांवाले दी धरती उन्हां बनाया। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਖੋਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਹਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਉਹ ਅਸਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਖਿਲਾਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਖੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ 553ਵਾਂ जन्म दिहाड़ है बाबे जी दा कोई गल खुशी दी सुनाओ कोई भंगड़ा पा के वहा दो कोई सानू कोई तुसी खुशी क्यों नहीं पे मनांदे की मसला है ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਇੱਕੋ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਮੇਲੂ ਵਿਰਕਾਨ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਵਿਛੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੁਗਾ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ बढ़ा ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਓ ਵੀ ਨਾ। अच्छा हूँ मेरी भैन है कोई ना बाबे गुरु नानक देव जी की कोई बाणी सुना दो कोई गल सुना दो। ਮੰਗਰ ਬੋਲੇ ਉੱਚਾ ਦਰਬਾ ਮੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰਬਾ ਮੇ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਚਾ ਦਰਬਾ ਮੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰਬਾ ਮੇ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ ਉੱਚਾ ਦਰਬਾ ਮੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰਬਾ ਮੇ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਚਾ ਦਰਬਾ ਮੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ भोजन सिखाया। मेरा नाम है सरदार सुखविंदर सिंह ते कित्थों आए हो? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਕੀ ਤਰਜਮਾ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 35 ਅੱਖਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ
वैसे पंजाबी बोली है सारिਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ है तो ਤੁਹਾਡੀ भी लਹਿੰਦੇ पंजाब ਦੀ भी ਪੰਜਾਬੀ है, चढ़दे पंजाब ਦੀ भी बोली पंजाबी है। पंजाबी एक ही है, ठीक है ना। पर ये गुरमुखी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 35 ਅੱਖਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੇ 35 ਅੱਖਰ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ 35 ਅੱਖਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਦੱਸਣ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਆਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਂ ਚਲੋ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੇਸ ਕੰਘਾ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਅੱਛਾ ਪਾਈਆਂ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਨੇ। ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਆਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਮਜਲੂਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਕਾਰ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਕਾਰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਿੱਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿੱਤ ਹੋਇਆ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ। ਨਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਮਣੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਦੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਸਾਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਤੇ 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਰੈਸ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਬਗਾਨੀ ਮੱਤੇ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਬਈਏ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਈਏ ਛੱਡ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਸੱਚੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਸੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।
रौनक हो जाऊं चट